My dear students, this is the second video on mending wall. In the last video, we have discussed the functions of wall and its role in our life. And hope all of you have done the assignment. Some have sent me their answers. And then you have understood different functions of walls. Let's see what the poem tells. The poem is written by Robert Frost. He was one of the most famous American poets. His poems are well known for its simplicity in language and the settings of the poems are rural country life, the incidents in his poems are very commonplace, very familiar to people living in villages. In this poem also, the incidents that happens in the poem is very familiar to almost all of us. Let's see a short summary of the poem. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തിനാണ് മതിലുകൾ കെട്ടുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. നമ്മൾക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വീടുകൾക്ക് മതിലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ കോമ്പൗണ്ട് വാൾസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള വാൾസിലും അതിൻ്റെതായ ഫങ്ഷൻസ് നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. ഒരു ജയിലിന് വലിയ ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടുന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യം അതിലുള്ള ആളുകൾ പുറത്തു പോവാതിരിക്കാനാണെങ്കിൽ, മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വാൾസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ പുറത്തു നിന്നും അകത്തേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു വരാതിരിക്കാനായിരിക്കും. ഓരോ സ്ഥലത്തും the functions are different according to the situations, contexts. ഓക്കെ, നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് വരാം. പോയത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു സമ്മറി നമുക്ക് പറയാം. അതിനു മുമ്പ് ഈ പോം എഴുതിയിരിക്കുന്ന റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാ ആളുകൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിലാണ് അദ്ദേഹം കവിതകൾ എഴുതുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ, അതിലെ ഫിലോസഫി, തത്വചിന്തകളെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. it is very easy to understand the superficial meaning of the poem, but it's very difficult to go deep to dig deep into the meanings of the poem. It contains every one of his poems contains different layers of meanings. So it requires a lot of knowledge about him and a lot of knowledge about the philosophies about him, his
poems, then only we'll understand the in-depth meanings of his poems. Okay, this poem, let's discuss a short summary of the poem. The poem is very simple. സാധാരണ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ quarrel, a debate or a quarrel of two neighbors regarding the construction or repairing of a wall. ഒരു wall റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോമ്പൗണ്ട് wall റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു തർക്കമാണ് ഈ കവിതയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. Here there are two characters in this poem. The poem, and it is like a story, like an incident. So there are two characters. രണ്ട് characters ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. One is the speaker who narrates the incident to us. ഒന്ന് ഇതിലൊരു കവിത നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന, ഇതിലെ സംഭവം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു സ്പീക്കർ. Then the second person is his neighbor. അടുത്തുള്ളത് ഒരു നൈബറുമാണ്. So the debate is or the arguments is that one of the persons or the speaker argues that there is no need of a wall along the boundary of their compounds, but the neighbor always insists that there should be a wall, because a wall, the stronger the wall is, the stronger the bond or the relationship between the neighbors will be. So he argues that there should be a wall, and the speaker argues that there should not be, there is no need of a wall. Okay, this is the main theme, main idea of the poem. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ആളുകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്പീക്കറും മറ്റേത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെയ്ബറും. അപ്പോൾ സ്പീക്കർ പറയുന്നത് ഇവർ രണ്ടാളുകളും തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്പീക്കർ പറയുന്നത് ഇവരെ രണ്ട് ആളുകളുടെയും കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിരിലൂടെ മതിൽ കെട്ടേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്നാണ്. അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ന്യായവശങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് പോം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നാൽ നെയ്ബർ പറയുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ടും വാൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, വാൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നല്ല റിലേഷൻ നിലനിർത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ പിന്നെ ഇവർ ആരാണ് എന്നുള്ളൊരു ചർച്ച കൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നടത്താം. ഒന്ന്, ഈ കവി തന്നെയാണ് ഇതിൽ സ്പീക്കർ. the poet himself is the speaker. That's one way of looking into the poem. Then next one is the both persons are, the neighbor and the speaker represent the poet himself. His inner conflicts is represented by these two persons. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ കവിയുടെ തന്നെ മനസ്സിലുള്ള രണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണ് ഈ സ്പീക്കറും അതുപോലെ നെയ്ബറുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന പിന്നെ സംവാദം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളാണ് രണ്ട് വ്യക്തികളായിട്ട് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് we can read so. Or the last one is he is a total entirely different one, and he is presenting two different persons, not
the poet. അപ്പം മറ്റൊരു അഭിപ്രായം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പോയറ്റ് ഇതിൽ ആരുമല്ല, ഈസ് ഓൺലി എ സ്പെക്ടേറ്റർ, അദ്ദേഹം ഓൺലി വാച്ചിങ് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ്, ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓർ ദി കോറൽ ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു നൈബേഴ്സ്. അദ്ദേഹം അത് നോക്കി നിൽക്കുന്നൊരു ദൃക്സാക്ഷി മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹം ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, he is not involved, he is not a participant in the argument. So he is not taking any stand, he is not with any of these persons. Okay, let's discuss the poem in the next video. Okay, thank you.